یہ ہیتا ہے بشر سے، ہیتا ہے قدرت انسانی سے خارج ہے کہ وہ بیک وقت 10 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن سنیں کہ کربلا کے 72 کون ہیں جو لشکروں پر بھاری تھے. روز عاشور سب سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے سالم اور یسار کے دو افراد جن میں سے یسار زیاد بن سمیہ کا غلام تھا، اس کی فوج کا اور اس کے جو محافظ دستے کا انچارج تھا، اور سالم خود ابن زیاد کے محافظ دستے کا انچارج تھا. اور اس دو سے متعلق ابن زیاد نے کوفہ سے عمر ابن سعد کو کہہ کے بھیجا تھا کہ کل جب جنگ ہو تو ان دو افراد کو مقابلے میں بھیج دینا، یہ باقی کے لشکر کی تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. حسین اور حسین کے تمام ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور انہیں قتل کرنے کے لیے صرف سالم اور یسار کافی ہیں. اور جب سالم اور یسار کے میدان کربلا میں سب سے پہلے مرحلے میں اس اجتماعی حملوں کے بعد جب 8000 افراد نے تیر باران کیے، اس کے بعد جب یہ دو افراد گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے مبارزہ طلبی کی. سامنے سے بریر بن خدیر حمدانی اٹھے، حبیب ابن مزاحم اٹھے، مسلم ابن اوسع اٹھے. امام حسین نے فرمایا نہ آپ نہیں جائیں، کوئی اور جائے گا. یہ کیا حکمت ہے؟ کیوں جناب بریر بن خدیر حمدانی کو منع کیا؟ ابھی تھوڑے لمحوں میں شاید میں عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہاں تک کہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی جن کا تعلق نخیرہ سے تھا، یہ کوفہ کے سرحدی علاقے میں جو چھاونی تھی جہاں سے شام اور مدینہ کے لیے راستے نکلتے تھے، اس مقام پر ابن زیاد امام حسین کے مقابلے میں فوج لشکر کشی کر رہا تھا، فوج جمع کر رہا تھا، ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے. اور یہ یہاں پر ان کے کھیت تھے، زمینیں تھی، باغات تھے، یہ یہاں پر زندگی گزارتے تھے کوفہ سے باہر آبادی سے ہٹ کر. یہاں پر ان کی زمینیں اور جائیداد اور باغات وغیرہ تھے. جیسے انہوں نے لوہے کوٹنے کی آواز سنی ہے، تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی، عبداللہ بن عمیر کلبی پہنچے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. بتایا گیا کہ لشکر تیار کیا جا رہا ہے، حسین بن علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے سپاہ اور فوج کو تیار کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جیسے ہی پتہ چلا، ایک مرتبہ گھر آ کر اپنی زوجہ سے عبداللہ بن عمیر کلبی نے یہ جملہ کہا، میری بڑی خواہش تھی اے کاش میں رسول اسلام کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا، لیکن یہ سعادت میرے حصے میں نہیں آئی. اور آپ پروردگار نے زندگی میں مجھے وہ موقع عطا کیا ہے کہ میں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ حسین بن علی کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں. تو زوجہ نے کہا کہ ایک شرط پر اجازت دوں گی. یہ کربلا کی تیسری شہیدہ ہے ام فرات، کہا ایک شرط پر اجازت دوں گی کہ اگر مجھے بھی ہمراہ لے کر جائیے. تو عبداللہ بن عمیر کلبی زوجہ کو لے کر پہنچے کربلا میں، اور جب پہنچے تو جب خواہش کی امام حسین سے کہ مجھے بھیجیے، امام حسین نے نظر اٹھا کر ایک مرتبہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی قامت پر دیکھا، چوڑا چکلا سینہ، مضبوط کلائیاں. ایک مرتبہ جب فرمایا جائیں میں آپ کو فتح کی بشارت دیتا ہوں. یہ بڑھے آگے سے ان دونوں نے سالم اور یسار نے کہا آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ہم کف نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، کسی اور کو بھیجا جائے. مسلم ابن اوسع آئے یا زہیر ابن قین آئے یا ایسا کوئی دوسرا بات آئے. کہا کہ تم ان سے کیا مقابلہ کرو گے؟ میں عبداللہ بن عمیر کلبی جن سے متعلق ثانیہ زہرا نے گزشتہ شب میں ایھا الطیبون کہا ہے، جنہیں کائنات کے پاکیزہ ترین افراد کی سند جاری کی ہے جناب قدیسہ نے. تو ایک مرتبہ کہا کہ اے ناپاک ماں کی اولادو، میں تمہارے مقابلے کے لیے آؤں گا. یہ سننا تھا کہ یسار ایک مرتبہ ہانپتے ہوئے پورے غصے میں آگے بڑھا، اس نے وار کیا. عبداللہ بن عمیر کلبی نے یسار کے وار کو رد کرتے ہوئے ایک ایسا حملہ کیا، اتنا بھرپور وار کیا کہ اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. اور اگلے ہی لمحے خم و خون پر تڑپ رہا تھا، اس کا یہ ہاتھ دے کر سالم نے اچانک حملہ کیا، بغیر متوجہ کیے ہوئے، بغیر مباحثہ طلبی کے اچانک سے پشت سے آ کے وار کیا. لیکن حسین کا یہ بہادر سپاہی عبداللہ بن عمیر کلبی ایک مرتبہ سدھر سے، ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی تلوار کو روکا، چاروں انگلیاں کٹ گئی اور پھر پلٹ کر جو وار کیا تو تین کر دیا. ان دو کی موت کے بعد پورے میدان کربلا میں اتنا روک تاری ہوا، اتنی ہیبت تاری ہوئی کہ بار بار کھڑے ہو کر عبداللہ بن عمیر کلبی مبارزہ طلب کر رہے ہیں، کوئی آئے میرے مقابلے میں. جرنیلوں کا نام لے رہے، شبس ابن ربیع سے کہہ رہے تم آ جاؤ، خود عمر ابن سعد سے کہا، شمر ابن جوشن سے کہا ہے، حسین ابن نویس سے کہا ہے، حارث بن یزید بن حارث سے کہا ہے، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں. قیس بن اشعث بن قیس کی تم آ جاؤ، محمد بن اشعث بن قیس کی تم آ جاؤ، حجاج بن ابجر، یہ 11 جرنیل، یہاں تک کہ اس جو 12ویں تھے جناب حور ابن یزید الریاحی. جب انہوں نے عبداللہ بن عمیر کلبی کا جہاد دیکھا، اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ خود کو لشکر یزید سے، عمر سعد کے لشکر سے الگ کرتے کرتے جب دیکھا کہ اب یہ مشتق رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے، تو ایک مرتبہ سر پٹ اپنے
घोड़े को दौड़ाते हुए आका हुसैन की बारगाह में आए। अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी मुबारज़ा तलब करने के बावजूद जब कोई ना आया, इन दो को कत्ल करने के बाद चले गए। इसके बाद फिर इज्तिमाई हमला हुआ है, ये मैमना से मैमना पर हमला हुआ है। अब ये मैमना का सालार हज्जाज बिन अब्जर, ये आमिर बिन हज्जाज ज़ुहैरी 8000 के लश्कर के हमरा जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इब्न कैस बदली जो मैमना की क़यादत कर रहे थे, इन पर हमला किया, लेकिन इसमें फिर कोई जानी नुकसान ना हुआ। इसके बाद फिर दूसरी शख्सियत जनाब अभी तक इमाम हुसैन की फौज से एक फर्द भी शहीद नहीं हुआ है। अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी के बाद जब होर पहुंचे, आते ही इन्होंने इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर सबसे जल्द इस दस्ते को इजाजत दी। ये होर इब्न यजीद अर्रियाही थे, जैसे ही गए, जैसे ही पहुंचे मैदान जंग में, एक मर्तबा मुबारज़ा तलब किया तो यजीद बिन सुफियान जो अपने करीब खड़ा था कुछ देर पहले, ये जुमला कह रहा था, काश मुझे पहले अंदाजा हो जाता कि वो हमें छोड़कर हुसैन से मिलने जा रहे हैं तो मैं एक रेसे से होर का काम तमाम कर देता। ये जुमला बाकी जर्नैलों ने सुन लिया था। अब उन्होंने आवाज़ें बुलंद की, है यजीद बिन सुफियान तुम कह रहे थे कि मैं ये कर देता, वो तो आ चुके हैं, जाओ होर का काम तमाम करो। एक मर्तबा यजीद बिन सुफियान आया, इसे जाते हुए भी देखा गया, तलवार उठाते हुए भी देखा गया, लेकिन इतनी सुरत से होर इब्न यजीद अर्रियाही ने हमला किया है कि किसी ने आपको तलवार चलाते हुए नहीं देखा, बस देखा खाको खून में गलतान पड़ा हुआ है। यजीद बिन सुफियान एक मर्तबा उमर इब्न साद ने कहा इनफिरादी हमले के लिए कोई न जाए, अब इज्तिमाई जंग लड़ो। यहाँ तक कि अब मैमना से मैसरा पर हमला किया गया, जिसकी क़यादत हबीब अपने मज़ाहिर कर रहे थे। इस हमले में हुसैन इब्न अली के पहले मुजाहिद, करबला के पहले शहीद, पैगंबर इस्लाम के 11 साहब में से ये सहाबी मुस्लिम इब्न औफ, इनकी शहादत हुई। और वक्त शहादत जब सचमुच से चूके, कोई अपने दर्द का इजहार नहीं किया। जैसे आका हुसैन हबीब इब्न मदायर के हमरा दोनों जनाब मुस्लिम इब्न औफ की लाश पर पहुंचे, आखिरी सांसें चल रही थी। हबीब ने देखकर कहा ऐ मुस्लिम, अगर मुझे यकीन होता कि मैं आपके बाद कुछ देर जिंदा रहूंगा, कुछ ज्यादा देर जिंदा रहूंगा, तो मैं आपसे कहता कि मुझे वसीयत करें, लेकिन मैंने भी अब करीब शहीद हो जाना है, इसलिए वसीयत नहीं कह रहा। तो जनाब मुस्लिम ने कहा मैं इसके बावजूद आपको वसीयत करूंगा। हैरत से हबीब ने पूछा मुस्लिम क्या वसीयत करेंगे? कहा मेरी बस एक वसीयत है, कायनात के सबसे बड़े मजलूम हुसैन इब्न अली का बहुत ख्याल रखना, मेरे आका का बहुत ख्याल रखना, ये करबला के पहले शहीद हैं। इसके बाद फिर तीसरा इज्तिमाई हमला हुआ, और इस हमले में इज्तिमाई हमले में जंग के इनफिरादी जंग में हुसैन के 72 में से एक साथी भी नहीं मारा गया। ये हुसैन के सिपाहियों की शुजाअत है। सारे के सारे जंग के मगलूबा में शहीद हुए। यहाँ तक कि फिर जो इज्तिमाई हमला हुआ, ये मैमना और मैसरा ने मिलकर 16,000 के लश्कर ने इन 72 पर हमला किया, और इस हमले में करबला के दूसरे शहीद जनाब अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी, इनकी शहादत हुई। और इनकी लाश पर पहुंचकर जब आपकी उम्मे बहन ने, आपकी ज़ौजा ने वो जिक्र किया जिसके बाद दुश्मन के लश्कर में खुलबली मची, तो शिमर इब्न ज़िलजौशन को उमर इब्न साद ने कहा इस खातून को खामोश करवाओ, मेरे सिपाहियों की कैफियत बदल रही है। लोग शिमर इब्न ज़िलजौशन ने अपने गुलाम रुस्तम से कहा जाओ इस खातून का काम तमाम करो। और ये अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी की ज़ौजा उनकी लाश पर बैठी हुई थी। इस शगी ने आकर लोहे का गुर्ज पुश से आकर आपके सर अक़दस पर मारा है। ये करबला की तीसरी शहीदा है। और करबला के चौथे शहीद जनाब वो शख्सियत जो बुरैर बिन खुदैर हमदानी, वो अजीम शान शख्सियत जब गए मैदान करबला में, तो एक मर्तबा यजीद बिन माकल ने, ये जो करीब खड़ा था, कहा ये यजीद बिन माकल हमसाया था कूफा में बुरैर बिन खुदैर हमदानी का, और जब आए आप मुकाबले में तो कहा कि बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा मामला किया है? तो बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने जवाबन कहा कि अल्लाह ने हमसे बेहतरीन मामला किया है, लेकिन सच ये कि तू बहुत बदनसीब वाक़े हुआ है। कहा ऐ बुरैर, मैंने जिंदगी भर कभी तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना, लेकिन तुमने कुछ अर्सा पहले झूठ बोला था। तो कैसा झूठ? कहा तुम्हें याद है जब हम कूफा में बनी नुज़ान के कूचे से कुछ अर्सा पहले गुजर रहे थे, तो तुमने ये जुमला कहा था कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान खता पर है, और हाकिम शाम ज़ाल भी है, मुज़िल भी है, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह करता है, और इस पूरी कायनात में इमाम बरहक सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। कहा मैंने कहा था, और अभी भी अपने उसी अकीदे पर कायम हूँ, बाकी हूँ। कहा अगर तुम्हारा वही अकीदा है तो वो मुबाहिरा करते हैं, और हम दोनों हाथ उठाकर बददुआ करते हैं कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की तलवार से मारा जाए। एक मर्तबा यजीद बिन माकल ने भी हाथ उठाए, और उधर से जनाब बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने भी हाथ उठाए, और जब ये पूरा इधर से भी लश्कर मुलाहिजा कर रहे हैं, उधर से भी अब बात कत्ल होने के लिए, बात सिर्फ मरने के लिए। अब जो मरेगा, मारने वाले की हक्कानियत का ऐलान हो जाएगा, उसकी सदाकत का। ये रोज़े आशूर मैदान करबला
मुबाहला की हैसियत रखता है। कायनात के पाकीज़ा तरीन शख्सियत है। बोले मैं खुदा हमदानी एक मर्तबा का ठीक है, मैं भी दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो झूठा है वो सच्चे की तलवार से मारा गए। अब सब हैरान है। एक मर्तबा यजीद बिन माकल बड़ा इतना तनोमंद तवील जुस्सा को हैबत और जिसे देखकर लोगों पर कपकपी दानी हो जाती थी, रोब दानी हो जाता था। ये कूफा के बड़े